नमस्कार, एमएच1 प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल, लेकर हाजिर हैं हम पंजाब की सबसे बड़ी बहस एमएच1 प्राइम पर। पंजाब के मुद्दों को लेकर पंजाब की सबसे बड़ी बहस आप देख रहे हैं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी नवीन शर्मा इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। पंजाब में हर बदलते दिन के साथ मुद्दे बड़े होते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि अमृतसर ईस्ट अब हॉट सीट बन गई है, क्योंकि वहां पर नवजोत सिंह सिद्धू बनाम बिक्रमजीत सिंह मजीठिया ये चुनाव होने जा रहा है, यानी कि कांटे का मुकाबला होगा और पूरे पंजाब की नजर अमृतसर ईस्ट सीट पर रहने वाली है। सीटों की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में जो टिकट बंटवारा हुआ है उसमें रिश्तेदारों को टिकट दी जा रही है, सांसदों के बेटों को टिकट दी जा रही है, नेताओं के भतीजों को टिकट दी जा रही है, राजेंद्र कौर भट्टल के जमाई को टिकट दी जा रही है, नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी को टिकट दी जा रही है। फिर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भाई का टिकट कटा। इसके मायने क्या हैं? यानी पंजाब में कांग्रेस के टिकट बंटवारे पर सवाल खड़े हो गए। टिकट बंटने के बाद बगावत देखने को मिली है। सतविंदर बिट्टी और कुछ और नेता आजाद मैदान में उतरने की बात कर रहे हैं। वहीं भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहा है कि अगर उनकी सरकार आएगी तो पुलिस को फ्री हैंड दिया जाएगा। ये बड़े मुद्दे हैं जिन पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी नवीन शर्मा, वो भी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नवीन जी, ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵਰਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਧਮਾਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਅੱਜ ਦੀ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੌਟ ਸੀਟ ਹੋ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਅੱਜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਰਸਸ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ दल ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ सभी का सबका तारुफ करा दें। जगतार सिंह संघेड़ा आम आदमी पार्टी हमारे बीच मौजूद है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरजीत बुल्लर शिरोमणि अकाली दल का पक्ष रखेंगे, आपका स्वागत है। सहजपाल बराड़ कांग्रेस से हमारे बीच हैं और जैस्मिन संदोवालिया बीजेपी से हमारे बीच हैं। अब बुल्लर साहब, आपसे ये फैसला क्यों लिया गया? देखिए, ऐसा है कि एक इंसान जिसने किसी का कोई लिहाज, कोई मर्यादा, कोई प्रोटोकॉल नहीं रखा, चाहे वो प्रेस के मीडिया के हमारे लोग हों, चाहे वो किसी भी लेवल के नेता हों। मैं कैप्टन साहब की हम लोग सब रिस्पेक्ट करते हैं, बादल साहब की सब रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन एक तू तड़क और अपने मैं और मैं के सिवाय कुछ नहीं, ऐसे इंसान को एक बार बताना तो चाहिए कि नहीं, तुम्हारे साथ सामने मुकाबला करने के लिए बहुत लोग हैं, आप आओ, मैदान में आओ। और जो चैलेंज करते थे हर किसी को, कभी कैप्टन साहब को, कभी मजीठिया साहब को, कभी बादल साहब को, कि मेरे सामने खड़े होकर दिखाओ, वो दिखा दिया गया उनको। नहीं, इलेक्शन इंटरेस्टिंग बनाने के लिए है, वाकई आपको लग रहा है कोई स्ट्रैटेजी है इसमें? हम देखिए, इंटरेस्टिंग तो आप लोगों ने बना ही लिया उसको, और लोग भी बना देंगे, लेकिन हमने तो सिर्फ उसकी बात का जवाब देने की कोशिश की है कि भाई ऐसा है कि तुम खुदा नहीं हो, तुम भगवान नहीं हो कि तुम हर किसी को तू करके बोल लो और तुम ही ठीक हो और किसी को बोलने भी ना दो। तुम्हारे सामने भी आके कोई खड़ा हो सकता है, ये बाधा रख सकता है, और हमने माझे का शेर जो है वो सामने खड़ा कर दिया है। अब करें मुकाबला उसका। जी बड़ा साहब, माझे का शेर खड़ा हो गया, फंस गया चुनाव आपका अमृतसर ईस्ट में। बिल्कुल, मैं गल का जवाब देना चाहना कि इन्होंने कहा कि नवजोत सिंह जी सिद्धू ने गल कही सी कि मेरे सामने आके लड़ो। बिल्कुल, क्योंकि सिद्धू साहब ने बड़े वड्डे, मैं समझदा एक फैसले जिहड़ा आ लए आ, और उस तो बाद जिहड़ी गल इन्होंने कही है कि माझे का जिहड़ा शेर, माझे का शेर नहीं, नवजोत सिंह जी सिद्धू ने पहला भी यह दसिया सीगा कि जिहड़ा बिक्रमजीत सिंह मजीठिया आपदे आप नूं माझे दा जरनैल कहाउंदा सी। तां इह जरनैल जिहड़ा, मैं तुहानूं इह जाहिर कर दियां कि जरनैल अज तक माझे की धरती ते सिर्फ इक्को शहीद बाबा दीप सिंह होया। ते जरनैल दी जे गल करदे आ, जे गल शेर दी करदे आ, ते बड़ी जल्दी तुहानूं 20 तरीक नूं वोटां पै के ते 10 तरीक नूं रिजल्ट च जिहड़ा तुहाडे शेर है ये बकरी दे रूप च तुहाडे सामने आऊगा। ਕਿਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਤੱਕ ਹੀ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅੱਗੇ ਪਖਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵੰਡਣ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ 'ਚ। ਜਿੰਨੀ ਲੜਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਤਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੇ ਦੁਆਬਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਛਿੱਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਛਿੱਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਾਲਵੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਬੈਲਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਇੰਨੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਂਸੀ 'ਚ ਵੜਨ ਲਈ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੰਪੇਨ ਵੀ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇੰਨਾ ਗ੍ਰਾਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਬਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦਾ?
ਕੋਈ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਐਂਡ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਖਤਮ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਿੰਨੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਲਈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਵੀਰ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਆਪਦਾ ਰੱਖਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਗੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੜਨਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਪਰਚਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਬਾਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਰੱਖਤਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਤੋਂ 50,000 ਤੱਕ ਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਤੇ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚਲਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਗੇ। 15 ਤੋਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕਮ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉੱਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਲੇ ਤੇ ਹਫਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਂਜੇ ਦੇ ਘਰੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਨੀ ਲੱਭੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, I think it will make the contest very interesting in Punjab, क्योंकि दोनों जाने बड़े स्टालवर्ट्स ने सो कॉल्ड। और सिद्धू साहब बारे में जरूर कहूंगी कि वन मैन पार्टी ने वो अपनी टीम नूं नाल नहीं लेके जा सक रहा है और ये उन्हां च सब तो वड्डी खामी है। जी ठीक है संगठन साहब, क्योंकि चर्चा धुरी की भी होती है, जलालाबाद की भी होती है, लेकिन अब नजरें अमृतसर ईस्ट पर चली गई हैं। आपको लग रहा है बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ? ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਸਟਰੈਂਥਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ पिछले 15 साल तो जो सरकार नाराज ही है ना सर, जिसकी बन जाए नहीं, वो अलग बात है। प्राप्ति क्या है उनकी अपने हल्के के लोगों के लिए? अपने हल्के के लोगों लिए की प्राप्ति है, पंजाब के लिए की प्राप्ति है? ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੱਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਆ, पर स्टिल उन्होंने वो केस है जिहदे उन्होंने जमानत भी रद्द हो चुकी है। विक्रमजीत सिंह मजीठिया ने पीसी करके, सर मैं ऐड कर रहा हूं, विक्रमजीत सिंह मजीठिया ने पीसी करके ये कहा कि भाई सुखपाल खैरा पर भी केस है, उसको तो कांग्रेस ने टिकट दे दिया। बिल्कुल सुखपाल खैरा जी ते भी केस है, इन्हां को मुद्दा तो है नहीं कोई। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਕੂਲ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਸਪੀਟਲ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ੇਰ ਖਾ ਗਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਪੁੰਜੇ ਦੋਨੇ ਸ਼ੇਰ ਬਿੱਲੀਆਂ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਦੋਨੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ, ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਰੱਗ ਫ੍ਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੈਲ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਕਿ 220 ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਨ ਲਿਕਰ ਵੈਂਡਸ ਇਨ ਦਿੱਲੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ 860 ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। 21 ਦਿਨ ਡਰਾਈ ਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਪੀਓ, ਸਿਰਫ 3 ਦਿਨ ਡਰਾਈ ਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਜ਼ੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ ਰਹੇ, ਔਰ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਸੰਧਾ ਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਆ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। encourage ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ- ਦੂਸਰਾ ਲਿਖਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਮੋਰੇ ਖੋਲੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਦੱਸੋ ਕੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਮੁੱਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਭੜਕਾ ਠੇਕੇ ਕੇ- ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਮੈਡਮ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ। बैठ के कोई बात ਮੈਂ आगे ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं ਕਿਹੜਾ करेंगे। ਦੱਸता जी। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ बिना ਭੜਕਾ ਕੇ आगे बढ़ते हैं। बात तो ਤੁਸੀਂ मेरा- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। मैं सवाल ऐड कर रहा हूं। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਆ ਵਾਪਸ- ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਪਸ ਦੇ ਆਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ बराड़ ਲੀਡਰ ਦੱਸ दियो साहब, केजरीवाल आप साहब ये का। कह रहे थे कि विक्रमजीत सिंह मजीठिया को लेकर, लेकिन जब सुखपाल खैरा पर मामला दर्ज है जो उन्होंने पीसी में कहा, तो फिर आप उनको टिकट दे रहे हैं, तो फिर ये पार्टी कथनी और करनी में अंतर क्या है? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਸਾਥੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੂੰਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਲਹੋਤਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਿਲਡ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ 1050 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 450 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਆ, ਤੇ 350 ਚ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। 350 ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ, ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। 8 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ, ਦਿੱਤੀ ਕਿੰਨੀ? 2768 ਨੌਕਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋੜ ਕੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ debate ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ 9% ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਔਰ ਮਜੀਠੀਆ ਇਹ ਕਥਨੀ ਕਰਨੀ 'ਚ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਹਿਰਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਹਿਰਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਿਆ। केस तो है ना? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਸ ਹੈ ਤਾਂ ਮਜੀਠੀਏ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਾਰ ਨਹੀਂ, ਲੋਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਮਜੀਠੀਏ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰ। ਮਜੀਠੀਆ ਤਾਂ ਬੱਕਰੀ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ, ਲੁਕਿਆ ਬੈਠਾ। ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੇਸ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। जी ਦੱਸੋ। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ 'ਚ ਹੀ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਬੇਟ ਸਟਾਰਟ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਨਾਂ ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਕਦ ਲਈ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਨੀ ਮਿਰਚਾਂ ਕਿਉਂ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਔਰ ਡਰੱਗ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੇਸ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੇ ਔਰ ਭਗੌੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਔਰ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹ ਹਸ਼ਰ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਨਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਦੇਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡੀਜੀਪੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪਰਚਾ ਜਲਦੀ ਦਰਜ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਓ। ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਇਹ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬੰਦਰ ਵੰਡ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਇਥੋਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤੋਰਨਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਉਹ ਨਿੰਦਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭਜਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਚੰਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਬਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਟੀਵੀ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹੈ? ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਉਹ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਿੱਲੀ ਬਣ ਕੇ ਪੂਛ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਨੇ ਚ, ਜਦੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ,
ਉਹ ਜਾ ਦਿਓ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ 3 ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਭੁੱਲੇ ਸਾਹਿਬ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸੰਦਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ आप दो दूसरा कह रहा है अमृतसर में प्राप्तियां क्या अमृतसर ईस्ट में ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭਤੀਜੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭਾਣਜੇ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੜੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੱਟੋ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨੂੰ ਫੜੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰੋ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵੀ ਬੋਲਬਾਣੀ, ਚੰਡੀ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਕੌੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿਉਂ ਖਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਖਾ ਉਹਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਨੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਚੱਕ ਲਏ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਵਾਬ ਤੇ 10 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਕਿ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰੁੱਧ FIR ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ FIR ਬਣਦੀ ਹੈ, ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਚੱਡਾ ਜੀ ਬੋਲੋਗੇ ਨਾ ਭਾਈ ਰਾਘਵ ਸਿੰਘ ਚੱਡਾ ਦੇ ਦਾ ਚੰਨੀ ਨੇ ਚੋਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਹਿ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲੁਕੋ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ ਆ। ਜੇ ਅਨਬਾਜ਼ਡ ਇਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਜਾਣੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਈਡੀ ਦਾ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦਾ। ਰੇਡੀਓ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਪੰਜ ਚੰਨੀ ਦਾ ਭਾਂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਭਾਂਜੇ ਦਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ। 12 ਲੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ 12 ਲੱਖ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਗੁੱਟ ਤੇ 12 ਲੱਖ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਆ, ਸੋਰਸ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਸੋਰਸ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਕੈਸ਼ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ 11 ਕਰੋੜ ਮਿਲੇ ਔਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਾ ਭਾਂਜਾ ਹੋਵੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਸਤੰਬਰ 18 ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਦਰਮਿਆਨੇ ਘਰ ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਇਮੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਲਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਭਾਂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ 10-10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਇਨਵੋਲਡ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪਾਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਟੂਵਰਡਸ ਪੰਜਾਬ, ਨਾਟ ਟੂਵਰਡਸ ਹਿਸ ਫੈਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਹੁੰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਐਜ਼ ਅ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਾਅ ਸ਼ੁਡ ਟੇਕ ਇਟਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਰਸ ਔਰ ਜੇ ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਟੰਗ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਔਰ ਉਹ ਜੇ ਡਿਫੈਂਸ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਭਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕੋਈ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਲੱਭਾ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਬੁਣਨਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਟੈਂਟ ਲਾਂਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਆ ਕਰ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ भी पॉलिटिशियन ने पिछले 10 वरियां वो तो सारे डिजाइनर बन गए हैं। ठीक है, ये तो पर्सनल चॉइस हो सकती है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब एक और अगला मुद्दा जिस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद, क्योंकि वो भी बहुत बड़ी खबर है आज की, वो ये कि जो टिकटें बांटी गई हैं, आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का सिर्फ इस्तेमाल किया गया है, उनके नाम का इस्तेमाल किया गया है, टिकटों में बंदरबांट हुई है।
वन फैमिली वन टिकट का जो फॉर्मेट था वो सिर्फ कहने तक सीमित रह गया। जो टिकटें बटी हैं उसके बाद बहुत कुछ कहा जा रहा है और कांग्रेस में कुछ जगह टिकट बंटने के बाद बगावत के सुर भी देखे जा रहे हैं कि जो कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आई उसके बाद कई बागी खड़े हो गए हैं, सतविंदर बिट्टी, ढिल्लों, वो सब चुनाव में बागी उतरना चाहते हैं। कुछ और नामों की चर्चा हो रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने बड़ा आरोप लगाया है कि टिकटें जो बांटी गई हैं उसमें पूरी तरीके से रिश्तेदारों को टिकट दी गई है, लेकिन सीएम चन्नी को नजरअंदाज किया गया है। ऐसा एलिगेशन आप क्यों लगा रहे हैं? ये उनका पर्सनल मैटर नहीं है क्या? देखो एलिगेशन ही है ਇਹ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਹੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਟਿਕਟ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹੋਰ 10-15 ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੇਮ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਦੇਤੀਆਂ। ਨਕਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੇ-ਇਨ-ਲਾਅ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਨਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੇਮ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ? ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਨੈਸਟ ਹੋਣ, ਆਨੈਸਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 111 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੋਗੇ? ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਨਿੰਦ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਉਹਨੇ PhD ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਈਏ। ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚਹੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ, ਉਹਦਾ एक आधार देखा जाता है। बराड़ साहब सुनो, मैं ऐड कर रहा हूं इसमें। आपके यहाँ दिल्ली में जब मीटिंग खत्म हुई कांग्रेस वॉर रूम के बाहर निकल के कहा वन फैमिली वन टिकट। अब ठीक है जी, सांसद अमर सिंह के बेटे को टिकट, सांसद संतोष चौधरी के बेटे को टिकट, राजेंद्र कौर भट्टल को टिकट, उनके जमाई को टिकट, सिद्धू साहब के करीबी को टिकट, ये बहुत लंबी लिस्ट है। तो फिर जो मुख्यमंत्री हैं उनके भाई को टिकट देने में दिक्कत क्या थी? या तो फॉर्मूले पे आप टिके नहीं भाई जी, मेरा मैं ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ CEC ਕਾਂਗਰਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਮਿਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ, ਸਮਿਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ 10 ਵਾਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਮਰਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ SC ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸੇਮ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਸੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਹੈਨਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਨਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਹਨਤੀ ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ क्या चरणजीत सिंह चन्नी की क्वालिफिकेशन है कि वो पढ़े लिखे ने? क्या किसी की सियासी अहमियत, क्या किसी की सियासी अहमियत कोई मैटर नहीं करती? क्या किसी की सियासी अहमियत कोई मैटर नहीं करती? क्या CM ਦਾ ਸੇ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਦ ਕਾਠੀ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ नहीं बोले, आप बोले सर, सब नहीं, सवाल उनसे था जो कि एलिगेशन इन्होंने लगाया था ना। नहीं आप बोले, अपनी बात रखिए, अपनी बात बोले। ऐसा है कि जहां तक चरणजीत चन्नी का सवाल है,
कांग्रेस ने उनको मजबूरी में एक चीफ मिनिस्टर बनाया और उसके बाद दलित चेहरा कह के इन्होंने हर जगह पे उसको एडवर्टाइज किया। और आज वो दलित चेहरा कहां चला गया? जहां पे बात आती है कि उनके भाई को टिकट देनी या नहीं देनी, वो कांग्रेस का अपना मामला है। मैं तो सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूं कि नवजोत सिद्धू के भांजे की क्या देन है कांग्रेस के लिए? इन्होंने बोला वो शूटर है जी, शूटर तो यहां पे 50 घूम रहे हैं। अभिनव बिंद्रा शूटर है, इंटरनेशनल चैंपियन रहा, उसको दे टिकट। वो लड़ना नहीं चाहते होंगे, उसको दे टिकट जी। लेकिन सिर्फ इतना ही कि एक भांजे ने नोटों का हिसाब रखा, दूसरे ने भी हिसाब रखे हैं, क्योंकि जितना भी हिसाब है नवजोत सिद्धू का रखता था उसका भांजा ही रखता था, उनका ओएसडी रहा है वो। तो इसलिए ये तो नवाजे गए हैं, अपने रिश्तेदारों को इन्होंने टिकटें दी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और चंगी चन्नी के भाई को ही नहीं, उनके कुटुंब को भी टिकट नहीं थी। जो मंत्री भी रहे, जो कांग्रेस के प्रधान भी रहे, एमएलए भी रहे, उनको भी जो इग्नोर किया गया, एक उनके चंदी के चन्नी को नहीं इग्नोर किया गया। और मैं तो कहता हूं कि चंदी चन्नी को भी इन्होंने टिकट दे दी, ये बहुत बड़ी गनीमत है। नहीं तो हो सकता है जो रेड ईडी की पहले पड़ जाती तो चंदी भी आज कैप्टन साहब की तरह की और कुर्सी लगा के बैठे होते। मैडम दूसरी बात मैं कहता हूं, आम आदमी पार्टी का तो सवाल करना बनता ही नहीं, किसको टिकट दी किसको नहीं दी। आम आदमी पार्टी एक मिनट वेचना बोली जा रही है, बहुत बोलो तुम वेचना बोली जाओ, तुम बोल अपनी बात बोले ठीक है नहीं, दूसरे बंदे की गल सुन लो तुम। आम आदमी पार्टी ने तो 117 सीटों के ऊपर से 70% सीटें तो दूसरों को दी, बगाने घरों में से ला के लोगों को टिकटें बांटी। जहां उन लोगों को दी जो ऑलरेडी टिकटेड है, अमृतसर से ऐसे लोग को टिकट दी गई जो घोड़े हैं, ऐसे को दी गई जो उग्रवादी हैं, जिनके ऊपर ऑलरेडी केस चल रहे हैं। ऐसे लोगों को टिकटें देकर जिन्होंने नवाजा है अपने कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने साइड पे रखा, जिनको वॉलंटियर कहते हैं, एक तरह से ऐसे कहते हैं कांग्रेस से आम आदमी पार्टी चलेगी। मैडम कुछ ऐड कर रही है, मैं फिर बात करूंगा। मैं कहनी हूं कि मेरी बारी है जी हंसराज साहब। मैं बड़ी कामली एक गल कहना चाहनी हूं कि जिस तरह चरणजीत सिंह चन्नी PhD ने, मेरा ख्याल सब तो अच्छे पढ़े लिखे चीफ मिनिस्टर पढ़ाई वालों बने ने, वो एक ऐसी भाईचारे तो आए ने और लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिटिशियन ने पंजाब 3-4 बारी जिते ने। उन्होंने कांग्रेस ने सिर्फ वरत्या है और उन्होंने अनफॉर्चुनेटली एक पपट चीफ मिनिस्टर बना के रखा गया 33% आबादी गैल्वनाइज करने ਲਈ। ਹੁਣ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੰਡਾ ਵੰਡਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਹੋਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਖੁਦ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਨ ਫੈਮਿਲੀ ਵਨ ਟਿਕਟ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫॉलो करती? वो आप ही एक रूल बनाते हैं कि आप ही। तो सवाल वही था कि बराड़ साहब, ये वन फैमिली वन टिकट का फॉर्मूला सिर्फ चन्नी साहब के लिए था, उनके घर वालों के लिए था? भाई वो फॉर्मूला सब पे नहीं लागू हुआ ना, आपने टिकटें दी है सबको परिवारों में। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਦਾਂ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਜਾ ਵੀ ਲੜੂਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾ ਵੀ ਲੜੂਗਾ, ਇਹ 'ਚ ਸਹੁਰਾ ਵੀ ਲੜੂਗਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਵੀ ਲੜੂਗੀ ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਲੜੂਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ, ਜੇ ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੀ ਲੜ ਗਏ, ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੋਇਆ। नहीं है कांग्रेस प्रधान बनेगा तो राहुल गांधी बनेगा, अगर राहुल गांधी हटेगा तो सोनिया गांधी बनेगी। और इलेक्शन कौन लड़ेगा? प्रियंका गांधी भी लड़ेगी, राहुल गांधी भी लड़ेगा, सोनिया गांधी भी लड़ेगी। एक सवाल है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो है ही नहीं है। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਉਹ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਈਟ ਵਾਚਮੈਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਨੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? 111 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 150 ਦੇ ਨੇੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਕੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ, ਐਲਾਨ, ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਲਾਗੂ। ਐਲਾਨ ਮਹਾਰਾਜ, ਐਲਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਐਲਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। संगेड़ा साहब बोले, एक मिनट, संगेड़ा साहब 111 ਦਿਨਾਂ ਚ ਇੰਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਲਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਕੀ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ। 36000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ, ਵੱਡਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਫਾਈਲ ਪਈ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ ਫਾਈਲ ਨੇ कहता ਫੇਰ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣੇ ਸੀ ਨਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਫੇਰ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣੇ ਸੀ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਲਾ ਤੇ 36000 ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ।
5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਆ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ। ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ। 4.5 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ 111 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ 111 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚਿਪਸ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਵਾਂਗੂ ਪੈਕੇਟ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਚਿਪਸ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਤੋਂ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਚਿਪਸ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਕਟਾਂ ਸਿਰਫ ਹਵਾ ਨਿਕਲੀ। बराड़ साहब 111 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਹਵਾ ਨਿਕਲੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ। बराड़ साहब ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧੋਗੇ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ 9% ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ 45% ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਦਿੱਲੀ ਕਿਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿयंका गांधी ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿयंका गांधी ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂधी, ਤੁਸੀਂ चलो भाई वो सिद्धू भी काम करना। चलो आप उस पे आ जाओ ना। वो कह रहे 111 दिन में सिर्फ ऐलान हुए हैं, काम नहीं हुए। नहीं, इनके लिफाफों की हवा तो इनका नवजोत सिद्धू निकाल रहा है। जवाब चीफ मिनिस्टर ने पार्टी ने अपने आप देखो बराड़ साहब एक एग्जाम्पल करता है, रोज लिफाफे की हवा निकाल के दिखा देता है कि चन्नी ने 111 दिन में ये लिफाफा बनाया, ये मैंने हवा निकाल दी। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਐਲਾਨ ਜੀਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 5 ਰੁਪਏ ਰੇਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5 ਰੁਪਏ 5 रुपए ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ 5 ਨਹੀਂ 35 ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ। ਅਸੀਂ ਸਬੂਤ ਦੇਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ, ਦੇਖੋ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦਾ ਖੁੰਦਾ। ਈਡੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਆ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੇ 10 ਕਰੋੜ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪੈਸੇ 10 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨਾਲੇ ਮਾਫੀਆ ਬਸ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, 7 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ पेपर ਉਸ सवाल है की कुछ निकला होना जो आए नहीं सामने। यहाँ टिकट बंटने के बाद इतना झगड़ा क्यों है? कई लोग जो है इंडिपेंडेंट खड़े होने की बात कर रहे हैं, कई लोग नाराज हैं, बागी हैं। ये सबसे ज्यादा कांग्रेस में दिक्कत क्यों है? ਗੁੱਟਬਾਜੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ, ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਟਿਕਟ ਭਰਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਐਮਐਲਏ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇ। ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਸਕੇ। सबसे ज्यादा आपके यहाँ दिक्कत क्यों है? ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜੀ? ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੇ ਝੇਟੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਵੱਧ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਐਮਐਲਏ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ 4 ਵਾਰ ਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਐਮਐਲਏ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਹਾਰਦਾ ਸੀ? भाई आप ये कह रहे हैं ਢਿੱਲੋਂ ਹੋ ਚਾਹੇ ਰਾਜ ਸੋਢੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਟਿਕਟ हम नहीं ये कह रहे हैं भाई आपके यहाँ जीतने के चांस ज्यादा है, इसलिए झगड़ा ज्यादा है। बिल्कुल है जी, ये बात है। बात ये है जीतने के चांसेस किसके हैं किसके नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। रेस लगी हुई है कि कौन ज्यादा अपने चहेतों को टिकट दिलवा लेता है, क्योंकि सीएम की रेस के लिए 1 नहीं 2 नहीं 10-10 लोग लगे हुए हैं, और जिस चेहरे को बनाया गया था सीएम, उस चेहरे के ऊपर कोई नाम लेने को तैयार नहीं है। जी, उस चेहरे के ऊपर बात करने को तैयार नहीं है। मैडम कुछ कहने फिर आता हूँ, बोले जी। मैं समझती हूँ जी कि कांग्रेस की लड़ाई आपस च इन्नी ज्यादा बढ़ चुकी है कि आप ही अपने आप में सेल्फ सैबोटाज कर रहे हैं। बेलगाम बिल्कुल चीफ मिनिस्टर साहब एक पेज दे उत्ते ने, पार्टी प्रेसिडेंट एक दूसरे पासे ने, और ये आपस की लड़ाई दे विच सबसे कम टिकटें आपने अनाउंस किए हैं, आपने अनाउंस की सबसे कम, बाकी सब कर चुके। मेरी साढ़े जिन्हें उन्होंने क्या चहेते साड़ी भी हर कॉन्स्टिट्यूंसी के 5 सोनी साहब, मैं उसका बताया था, मेरी कल भी एक बात हुई थी कि बीजेपी वेट कर रही थी कि कांग्रेस की 31 लोगों की लिस्ट आए, फिर उसमें से जो आएंगे उसको फिर 30 बंदे जो हमारे रह गए, 30 की लिस्ट रह गई है उसमें वो डाल के करेंगे, क्योंकि बीजेपी ने भी 117 सीटों का जो दावा ठोक रहे थे
23 सीटें पर लड़ते थे, 5-7 और लोगों को बढ़ाया, बाकी लोग तो बाहर से सवारियां आई हैं, उनको टिकटें बांटी हैं और अभी वेट हो रही है बाकी को बढ़ाने की। एक चीज मैं इसमें कहना चाहूंगा जी, राघव चड्ढा का एक देखो ट्वीट है, उन्होंने लिखा है कि चन्नी साहब का मास्टर स्ट्रोक, मजीठिया को सिद्धू के खिलाफ खड़ा कर दिया, मजीठिया भी चन्नी साहब का एहसान उतार रहे हैं, चन्नी साहब ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। ये अभी ट्वीट आया है जो आज पंजाब की सबसे बड़ी खबर है। अब वो बता रहे कि चन्नी साहब का मास्टर स्ट्रोक, मजीठिया को सिद्धू के खिलाफ खड़ा कर दिया, सिद्धू को वहीं बांध दिया। ये चन्नी साहब की इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है, या चन्नी साहब का क्या ऐसा है कि राघव चड्ढा को आज दी सब तो राघव चड्ढा को तो बोलने के लिए कुछ चाहिए, राघव चड्ढा को तो बोलने के लिए कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि उसको लाइमलाइट में रहना है यहाँ पे, उसके पास कुछ और है नहीं, पैसा उन्होंने इकट्ठा कर लिया है, टिकटें दे दी हैं, अब तो वो दिल्ली जाए अपना आराम से। चन्नी साहब का मास्टर स्ट्रोक मैं उसका मैं आगे जवाब दे देता हूं आपको ही। देखिए, मास्टर स्ट्रोक किसी का भी हो, लेकिन हमने जो चैलेंज था उसको एक्सेप्ट किया है, और नवजोत सिद्धू का वहां से जो बार बार आ रहा था कि मेरे बराबर कोई आ नहीं सकता, आज उसको दिखा दिया है कि माचे का शेर जो है हमारा, वो तुम्हारे खिलाफ इलेक्शन लड़ेगा और तुम्हें डब्बा गोल करके वापस पटियाला में भेजेगा। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਾਂਗਰਸ? ਮੈਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ संजना साहब तो बोले देंगे खैर। उनको चड्ढा जी को तो मैं बताऊं, किसानों से भी तकलीफ थी जी, किसानों के संजना साहब ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਵੀਟ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਚਾਹੀਦਾ। नहीं नहीं हाँ आप सबसे पहले बोले ये ट्वीट क्या हुआ है ये? ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਨੇ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਡ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ FIR ਹੋਈ ਆ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਗਏ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ चन्नी साहब का एक मिनट ਸਾਡੀ ਬਹਿਸ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਚੰਨੀ ਦਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਸਕੈਮ ਕਰਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਬੜੇ ਸੌਂਡ ਦੋਸ਼ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀਦਲ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। चन्नी साहब का मास्टर स्ट्रोक कैसे हुआ ये मैं ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉਸ ਕੇਸ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ। चलो ठीक है। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਡਾ ਵੀ ਕੱਢਦੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੂੰ ਖੜ जा। ਇਹ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੇ ਟਵੀਟ करता, सही ਕੀਤਾ। भाई सारे बता रहे हैं कि अभी अमृतसर ईस्ट का इलेक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। मैडम बीजेपी का उसमें क्या रोल रहने वाला है? भाई बीजेपी अलायंस जो पूरा बना है, अब वो अमृतसर ईस्ट पे क्या कुछ करने जा रही है? हम तो जी अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे, भरपूर तरीके से सपोर्ट करेंगे और हम ही जीत के आएंगे, हम तो ये कहेंगे। और मैं ये बात जरूर कहूंगी कि चन्नी साहब का ये मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि आपस में इनकी लड़ाई बहुत ज्यादा, जैसे मैंने पहले कहा है कि चन्नी साहब एक तरफ है और सिद्धू साहब एक तरफ है, और चन्नी साहब विल बी अ वेरी हैप्पी मैन कि सिद्धू साहब को वहीं टाई डाउन करके रखे और उनका इमेज रहे और वो चीफ मिनिस्टर फिर से बनने की कोशिश भाई करेंगे। ये मतलब चुनाव जो हो रहा है विक्रमजीत सिंह मजीठिया वर्सेस नवजोत सिंह सिद्धू, इसमें चन्नी साहब का रोल क्या है, ये जो कह रहे हैं? बात यह है कि सबका ही रोल है। जिन जिन लोगों ने पूरा जोर लगाया, चाहे वो कांग्रेस के अध्यक्ष, चाहे वो अभी जो ट्रांजिट चीफ मिनिस्टर हैं वो लगा लो आप, जहां सुजिंदर रंधावा लगा लो, उन सबके मुंह पे ये चपेट है, ठप्पा है लिटरली, कि हमने उनको दिखा दिया कि हम डरने वाले नहीं है, हम मुकाबला करेंगे और तब तक मुकाबला करेंगे और उसके साथ मुकाबला करेंगे जो किसी को समझता ही नहीं है। ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਲੀਗਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ कोई नहीं, गोड्डा देखने वाला ने वही है, क्योंकि मुद्दा उससे खाने बचने वाला को सर्टिफिकेट है। ठीक है सहजपाल जी,
भाई सवाल यही है कि अब जैसे वो कह रहे हैं चन्नी साहब का रोल है, मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि जैसे जो विक्रमजीत सिंह मजीठिया खड़े हुए हैं उसमें नवजोत सिंह सरदार रंधावा साहब का भी नाम ले रहे हैं, बाजवा साहब का भी नाम ले रहे हैं। मैं ना लीडर छੱਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਂਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੱਢ ਲਓ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੋਗੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ? ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਫਾਡੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ चल रहा है ना सर, इसीलिए तो कहा यह जा रहा है कि जो चन्नी साहब जो ईडी ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। नहीं नहीं सर, जो ईडी का मामला था उसमें ये पूछा गया कि क्यों नवजोत सिंह सिद्धू ने इस मामले में आके सरकार को डिफेंड नहीं किया। सवाल ये भी है, और जब चन्नी साहब से पूछा गया बोले तो सिद्धू साहब भी बता सकते हैं क्यों नहीं किया, प्रेसिडेंट हैं, उनको जरूर क्यों डिफेंड नहीं किया गया। कि हर मुद्दे पर बोलते हैं खुल के, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੰਨੀ ਦੇ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। फिर पीसी करने की जरूरत क्या थी 4 मंत्रियों के साथ? 4 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਸੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਤੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ FIR ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਲੁਕਮਾ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੇ ਆਪਦੀ FIR ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਗਦਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਤੇ ने स्टेटमेंट दी है चन्नी साहब नाल बैठ के। एक चीज दसो। मिस्टर सुरजेवाला इज द सीनियर कांग्रेस लीडर, ही अपेयर्ड फॉर दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने क्यों एड्रेस किया, क्यों डिफेंड किया? एक चीज दसो, ईडी ਦੀ ਰੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਹੌਟਲਾਈਨ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਰ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। वो कह रहे हैं ऐसा बोल के गए, कौन बोल के गया? नहीं हॉट कोई नहीं बोल के जाता है। तथ्य बता दो। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਹੌਟਲਾਈਨ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੰਜ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ कुछ लाइव चल रहा है कुछ। मैडम आप लोगों को एलिगेशन लगता है कि आप ईडी का मिसयूज करते हैं हर इलेक्शन में? ये तो बड़ी नाजायज बात है जी। देखिए ये केस 7 मार्च 2018 को फाइल हुआ था, FIR। 2 साल के बाद ये केस लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचा है, और तो मैं पंजाबी से कहांगी कि उदों किसी ने चित चेता भी नहीं सी कि चन्नी साहब चीफ मिनिस्टर बनणगे। जे उन्होंने इस गल का जवाब दे देन कि किसी ने कोई खाबो ख्याल से गल सी कि 2 साल बाद चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी होंगे। टाइमिंग की गल नहीं है, टाइमिंग की गल नहीं है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। FIR ਦੱਸੋ ਕਦੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ ਹੈ? 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਚरणजीत सिंह चन्नी चीफ मिनिस्टर बन गए, वो फंस गए। वो वक्री गल है कि वो जो कंक्लूजन टाइमिंग के होगा। ऊपर आना चाहूंगा। हमारे अयाली जी हैं, MLA हैं, उनके यहाँ पे भी रेड हुई, टाइमिंग तो यही है, लेकिन वहां पे कुछ मिला नहीं। दीप बस जो राज बस वाले हैं उनके यहाँ पे भी रेड हुई, वहां पे कुछ मिला नहीं। कोशिश की कि प्रेशर डालने की श्रोमणी अकाली दल के लोगों के ऊपर भी, और एक को चलो डरा के साथ में ले गए सिरसा साहब को। नहीं डरा कर ले गए आप, भाई आप आर्म ट्विस्टिंग करते हैं। हाँ जी, सिरसा साहब रविंदर सिंह सिरसा डरन वाले नहीं है, ये गलत गल है, बिल्कुल गलत गल है। नहीं मिसयूज हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उस मिसयूज करने में कुछ नहीं आया। इट्स अ फेस सेविंग फ्रेज फॉर अकाली दल के सिरसा साहब डर गए। सिरसा साहब बिल्कुल नहीं डरते, वो एक सीजन्ड पॉलिटिशियन ने और बड़ी देर तो सिख इश्यूज के उत्ते जम के लड़ाई लड़ते हैं। नहीं वो कह रहे हैं भाई ईडी का मिसयूज तो होता है। नहीं जी नहीं, बिल्कुल बाजार हो के यहाँ पर अयाली साहब के यहाँ पर ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ CBI ਦੀ ਰੇਡ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨਸ ਹੋਈ। ਘਰ ਖੂੰਜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਭੁੱਲੀ ਗਈ। CM ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ CBI ਦੀ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਖਲ ਖੂੰਜਾ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲੇ ਗਏ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨਸ। ਡਿਪਟੀ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਰੇਡਸ ਹੋਈਆਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਘਰੋਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 10 ਮਫਲਰ ਮਿਲੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ
ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ बोलने बोला अपनी ਤੁਸੀਂ बात ਜਿਆਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰੇਡ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਕੈਸ਼ ਮਿਲਿਆ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੋਰਸਸ ਨੋਨ ਸੋਰਸਸ ਇਨਕਮ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਮਾਫਲਰ ਮਿਲੇ ਆ ਸਿਰਫ ਜੀ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹ ਟੀਮ ਆ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੰਪਥੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬਿਆਨ ਰਲਾ ਲਓ। 4 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਥੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 10 ਮਫਰਲ ਫੜੇ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 3 ਮਫਰਲ ਫੜੇ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਚੌਥੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਫੜੇ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 8 ਫੜੇ ਗਏ, 10 ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਮਫਰਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਇਸ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ 10 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, 10 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ, 10 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ 5 ਵਾਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਭਾਈ ਜੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ, ਜੇ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਟੋਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਮ ਟੋਲੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਫੀਏ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੋਂ ਫੜੇਗੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਤੇ ਜੇ ਇੰਨੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਨੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੋਂ ਫੜੇਗੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੌਪਰਾਂ ਨਾਲ ਉਤਰ ਗਏ ਔਰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਚੰਨੀਵਾਲ ਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਦੇਖਿਓ ਇਹਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਰੇਡ ਕਰਿਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਤੇ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। Sufficient evidence है कि रेत माफिया का पैसा है, sufficient evidence I would say, और जे होर भी ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਪੰਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੰਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, किस तरह पूरा पूरा जंगल ला रहा गया, वो सारा कुछ करना है। क्या डैमेज हुआ है आपकी पार्टी को ये जो पूरा ईडी वाला प्रकरण हुआ उससे? बिल्कुल नहीं जी, डैमेज क्यों होया, मैं तो इस गल नाल सहमत ही नहीं। दूजा नंबर मैं इन्हां दी 2 गल्लां दा एक जवाब दे दियां कि इन्होंने कहा कि भाई मुख्यमंत्री साहब कोई उहदे ते बयान दे दिंदे, तां मैं इन्हां नूं कहना चाहूंगा कि भाई सोशल मीडिया ते जाके देख लिओ मुख्यमंत्री साहब दी इहदे ते जिहड़ी है ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਫੜੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਸਾਥੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਰੇਤ ਨੂੰ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਬਣਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਖਰੜ ਤੋਂ ਜਗਮੋਹਨ ਕੰਗ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਮਐਲਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੀ ਮਾਫੀਆ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਘੱਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਮਜੀਠੀਆ ਮਾਫੀਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪਰਚੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਦੋਂ, ਮਜੀਠੀਆ ਮਾਫੀਆ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸੀ ਮਾਫੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਟਾਈਮ ਗੋਰਨਵਾਲ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਬਈ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਕੇ ਲਈ। 5 ਸਾਲਾਂ ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸ਼ਨ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ 10 ਸਾਲ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ 5 ਸਾਲ ਉਹ ਹੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰੇ ਆ। 4.5 ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੋਡੀ ਥੱਲੇ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਤਾ, ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਰੇਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਗਏ ਆ, ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਘਰੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਿੱਜੀ ਜੇਬਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਚ ਆਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਪੀ ਹਸਪੀਟਲ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਪੀ ਬੇਟੀਆਂ ਬੋਲੋ, ਸਿੱਧੂ ਵਿਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਬੇਟਾ ਬੋਲੋ, ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ जिसको ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ पे इन्फोर्स करेंगे पंजाब के ਵਿੱਚ। माफिया खत्म करने की बात कर रहे हैं, जो ब्लैक लिस्टेड दीप मल्होत्रा जैसे को वहां पे ठेके दे रहे हैं जी। जो यमुना और बदरपुर की रेता बेच रहे हैं, वो माफिया खत्म करने की बात कर रहे हैं। ਇੱਕ ਕੇਸ ਯਾਦ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਵੇਂ ਤੇ ਹਵਾ 'ਚ ਤੀਰ ਨਾ ਮਾਰੋ। चलिए सर, वो समय अपने आज का समय माफिया खत्म हो गया है, और क्योंकि जो पंजाब के मुद्दे होते हैं उस पर हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा चर्चा हो, लेकिन कई बार व्यक्तिगत आक्षेप हो जाते हैं। हालांकि एमएचएन प्राइम की कोशिश रहती है कि उनसे इतर मुद्दों पर बात ज्यादा हो, लेकिन उन्हीं मुद्दों को सुनने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए देखते रहिए एमएचएन प्राइम पर पंजाब की सबसे बड़ी बहस, रोजाना रात 8 बजे। फिलहाल इस खास पेशकश में मुझे और मेरे वरिष्ठ सहयोगी नवीन शर्मा जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।